follows. So in the last class we discussed about the identity theorem. ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதோட ஜீரோஸ்க்கு அந்த கரஸ்பாண்டிங் டொமைன்ல ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் இருந்துட்டா கூட அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆயிடும். அதை அதர் வெர்ஷன்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தியரம் 31. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, போத் ஆர் அனாலிட்டிக். Suppose f and g has zeros and that zero set has a limit point. Okay. In that case, f and g are equal. ரெண்டு functions அதோட ஜீரோ செட்ஸ் வந்து லிமிட் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸோட ஜீரோ செட்ஸ்க்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருந்துன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவலா போயிடும். சரிங்களா? And other function is other result is that 32 theorem 32. If you have two analytic function in a domain D satisfying the property that f of z g of z is equal to 0, then it must be true that either f of z is equal to 0 for all z or g of z is equal to 0 for all z. These things we have discussed in yesterday classes. Okay. Theorem 33 now. Suppose that f is analytic in a domain, okay, and f dash of z is equal to 0 in some disk contained in D, right? In some disk contained in, then f of z is constant. F of z is constant. இதை யாராவது ப்ரூஃப் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் நிறைய ரிசல்ட் பார்த்துட்டு வரோம். அந்த ரிசல்ட்ல இருந்து இதுக்கு யாராவது ப்ரூஃப் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். f வந்து ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன், அதோட டெரிவேட்டிவ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆன் சம் டிஸ்க் கண்டெய்ன்ட் இன் டி அப்படின்னா f வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி? எனி கெஸ்? டெரிவேட்டிவ் வந்து லிமிட் பாயிண்ட் உள்ள செட்டுக்கு வந்து ஜீரோவா இருக்கு, அவ்வளவுதான். அந்த செட்ல வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே, யா யூ ஆர் எக்ஸலென்ட். f அனாலிட்டிக்ங்கிறதுனால f dash அனாலிட்டிக் ஆயிரும். ஆனா f dash of z equal to 0 on some disk. ஓகே, ஒரு ஓபன் டிஸ்க்ல அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடும். zeros of f derivative is a disk. Okay, obviously it has a limit point and therefore f dash becomes identically 0. F dash 0 na no other go, f is constant. Excellent answer. Okay, this is what I told in the last class. Okay, limit point இருந்தா எப்படி behave பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்லு. Very good. Theorem number 33, uniqueness theorem for a power series. Okay, suppose f is an analytic function in a domain D, and suppose that at some point a belongs to D, the nth derivative of f at the point a is equal to 0 for all n. Okay, in that case f is identically 0. அதாவது ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு டொமைன்ல, அதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னாக்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இந்த nth ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் வேனிஷஸ் ஈக்குவல் டு 0. Okay, first derivative, second derivative, it includes, look at this, it includes f of a. சரியா? f of a, f dash of a, f double dash of a, f triple dash of a, etc. etc. nth derivative of a is equal to 0 for some a. ஒரு பாயிண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா கூட ஓகே ஓவரால் அவங்க ஃபங்க்ஷன் என்ன மாறிடும் அப்படின்னாக்க ஈக்குவல் டு 0 மாறிடும். கான்ஸ்டன்ட் தாண்டி 0 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே, சாரி. So now this is definition. This is probably local maximum definition. A D is subset of C. A complex function defined on C is said to have local maximum modulus at A. Local maximum defined only as local maximum modulus. Okay, if there exists a neighborhood, okay, del A delta contained in D such that f of z is less than or equal to modulus of f of z is less than or equal to modulus of A. அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல லோக்கல் மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா அந்த பாயிண்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு நெய்பர்ஹுட் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த நெய்பர்ஹுட்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இன் அப்சல்யூட் வேல்யூ தட் இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் f. சரிங்களா? Similarly you can define minimum modulus. Okay, minimum modulus attains have minimum local minimum modulus at A. Okay. Now theorem 35, maximum modulus principle. Okay, அது கீழ இருக்கு maximum modulus theorem. சரியா? first modulus principle பார்க்கலாம். maximum modulus principle, it says that f is analytic in a domain, f is analytic in a domain and A is a point in D such that f of z is less than or equal to f of A holds for all z belongs to D, then f is constant. Okay, இது டொமைன்னா ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் இல்ல, இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் இஸ் a connected open set. Okay, domain in the sense of complex,
analysis, it means that it is a open connected set. Okay, F is analytic in a open connected open set. Satisfies the property that F modulus of F of Z is less than or equal to modulus of F of A for some A. Okay, in that case F is constant. Okay, அதாவது மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க அந்த ஒரு கனெக்டட் ஓப்பன் கனெக்டட் செட்ல suppose it assumes local maximum modulus at some point, okay, on the entire domain, then the function must be constant. சரியா? So picturization எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்க suppose this is the complex plane and here is your domain D. Okay, here is your domain D and F is a map from D to C. Okay, there ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா suppose you have a point A. At this point, we have this property. Okay? Modulus of F of Z is less than or equal to modulus of F of A for all Z belongs to D. Okay? இதுல எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ இந்த ஒரு பாயிண்டோட அப்சல்யூட் வேல்யூ விட கம்மியா இருக்கும். இது லைக் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் தான், பட் நாட் லோக்கல் இந்த என்டையர் டொமைன் டி. இந்த என்டையர் டொமைன் அப்படி இருந்துட்டா தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க F is constant. ஒரு ஓப்பன் கனெக்டட் செட்ல அதோட இமேஜ் எல்லாம் டாமினேட்டட் பை சம் அதர் இமேஜ். ஓகே, சம் அதர் இமேஜ் அது அப்சல்யூட் வேல்யூ. In that case your function is constant. Okay, in that case your function is constant. இது மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் பிரின்சிபல். அடுத்து என்னன்னா மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் தியரம். மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் தியரம். Suppose F is analytic in a bounded domain D and continuous on D closure. D closure na usual closure. Okay, limit points of D. F is analytic in a bounded domain. Okay, F is analytic in a bounded domain, continuous on its closure. Then F of Z attains its maximum at some point on the boundary of D. Okay, the maximum modulus principle என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இட் டஸ் நாட் அட்டைன்ஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமம். எங்க டீல டிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஓப்பன் செட். இங்க கவனிங்க, இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கிறோம். அது எங்க டிஃபைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா பவுண்டட் டொமைன். அகைன் பவுண்டட் ஓப்பன் கனெக்டட் செட். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் த கரஸ்பாண்டிங் க்ளோஷர். கண்டினியூஸ் ஆன் தி கரஸ்பாண்டிங் க்ளோஷர் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து மேக்ஸிமத்தை அட்டைன் பண்ணிச்சுன்னா அது உள்ள டீல் அட்டைன் பண்ணாது. எங்க தான் அட்டைன் பண்ணும்? அதோட க்ளோஷர்ல தான் அட்டைன் பண்ணும். டீல் அட்டைன் பண்ணிட்டுனா என்ன வராது? கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். சரியா? ஸோ மேக்ஸிமம் அட்டைன் பண்ணாதுன்னு சொல்றது வந்து அட்டைன் பண்ணா கான்ஸ்டன்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றது மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் பிரின்சிபல். மேக்ஸிமம் எங்க அட்டைன் ஆகுது? பவுண்டரியில் அட்டைன் ஆகுதுன்னு சொல்றது வந்து என்ன? மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் தியரம். ஓகே, இது ஓகே தானா? திரும்பவும் ஸ்மால் ஜாமெட்ரி. You have a connected open set, bounded of course, okay, D and F is a map from D to C. Okay, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னாக்க F வந்து அனாலிட்டிக். F வந்து அனாலிட்டிக் ஆன் D, continuous on D closure. இது ஓப்பன் bounded open set. It means the boundary is not in. Okay, ஆனா கண்டினியூஸ் ஆன் த டி க்ளோஷர். இந்த என்டையர் க்ளோஷர்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ். ஓகே, அப்படி இருந்தா இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து உள்ள இருக்க எந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணாது அப்படின்னாக்க மேக்ஸிமத்தை அட்டைன் பண்ணாது. எங்க தான் அட்டைன் பண்ணும் அப்படின்னாக்க மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம். மேக்ஸிமம் ஆன் பவுண்டரி டோடி. பார்த்தீங்களா? இந்த ரீஜன்ல மட்டும்தான் அது மேக்ஸிமத்தை அட்டைன் பண்ணிச்சுன்னா பவுண்டரியில மட்டும்தான் அட்டைன் பண்ணும், உள்ள வந்து அட்டைன் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி. இதுக்கு ரியல் அனாலிசிஸ்ல நம்ம ஒரு ரிசல்ட் படிச்சோம் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்பேஸ். எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன காம்பாக்ட் செட்ஸ் இஸ் பவுண்டட் அட்டைன்ஸ் இட்ஸ் பவுண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லி. சரியா? இப்போ நீங்க இந்த க்ளோஷர் செட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது கண்டினியூஸ்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, டி க்ளோஷர் டி க்ளோஷர் வந்து க்ளோஸ்ட். of course it is given is bounded. Okay, அப்படின்னா என்ன ஆயிட்டோம்னா டி க்ளோஷர் இஸ் a closed and bounded set and therefore is compact. காம்பாக்ட் செட்ல மேக்ஸிமத்தை அட்டைன் பண்ணோம், ஆனா அது எங்க தான் அட்டைன் பண்ணுது அப்படின்னாக்க இன்டீரியர் ஆஃப் டீல அட்டைன் பண்ணாது, பவுண்டரியில தான் அட்டைன் பண்ணுது. ஓகே, இட் அட்டைன்ஸ் ஒன்லி அட் த பவுண்டரி. ஸோ ஆனா ரியல் கேஸ்ல அது எங்க வேணாலும் அட்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, யூ see that difference ரியல் கேஸ்க்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்க்கும். ரியல் கேஸ்ல வந்து
continuous function defined on a compact set is bounded, attends its bound. அது bound வந்து எங்கனாலும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இன்டீரியர் ஆஃப் த டொமைன், ஐ மீன் இன்டர்வல்ல நீங்க எந்த ஒரு பாயிண்ட் வேணாலும் எடுத்து அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஐ மீன் ரியல் கேஸ்ல இருந்தா. பட் காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணோம், பவுண்டரியில தான் அட்டெண்ட் பண்ணும். அது சொல்றது மேக்ஸிமம் மாடுலஸ் தியரம். ஓகே. And as a corollary to previous theorem, okay, suppose f is analytic in a bounded domain and continuous on its closure, then not only the function attains its bound, okay, the real part minus times real part, imaginary part minus times imaginary part, all these functions attains its maximum at some point again on the boundary. Okay. The function மட்டும் இல்ல, அதோட real part minus times real part, imaginary part minus times imaginary part, all these functions attains maximum, okay, but only on the boundary, not inside the. Theorem 39. Theorem வேகமா போறேன்னா சொல்லிக்கலாம், நீங்க மெதுவா கூட போவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I can take few more classes, no issue. Should I go slow or is that okay? Anybody? This is okay, fine, good. So let f be analytic on del r. Okay, the del r is the standard notation. என்ன அப்படின்னா குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. Centered, it's an open disk centered at origin of radius capital R, of radius capital R. சரிங்களா? இது இந்த del r, del அப்படிங்கிறதுக்கு நோட்டேஷன் வந்து கீழே எழுதி இருக்கிறோம். del அப்படின்னா it is a open ball centered at origin. நான் இங்க ரேடியஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஆர் ரேடியஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா ரேடியஸ் 1ன்னு அர்த்தம். அந்த கீழே இருக்கிறது நான் சொல்றேன். இந்த டெல் ஆர் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்ன? இட் இஸ் ஓப்பன் பால் centered at origin of radius r. Okay, so theorem 39, f is analytic on del r. Okay, open ball centered at origin of radius capital R and is continuous on its closure. Okay, then okay, sorry, if this is the case, suppose modulus of f of z is less than or equal to m for some m positive on the boundary. Okay, on the boundary, then f of z itself less than or equal to m on say entire closure. Okay, it's a beautiful result. என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்க, ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஓப்பன் பால் அனாலிட்டிக்கா இருக்கு, அதோட க்ளோஷர்ல கண்டினியூஸா இருக்கு. Okay, அதோட பவுண்டரியில இந்த சர்க்கிள்ல, சரிங்களா, இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர்ல உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து பவுண்ட் பை எம் அப்படின்னா ஓவராலாவே உங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து பவுண்ட் பை எம் தான் இருக்கும். We follow that. Okay, ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Okay, geometry. So, sorry. இதான் உங்களுடைய del r. Okay, it's open ball centered at origin of radius capital R. Okay, and f is a map from this open ball to C. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னாக்க, f is analytic on del r, continuous on del r closure. Okay, and modulus of f of z is less than or equal to m on the boundary. Okay, del r. பார்த்தீங்களா, இந்த சர்க்கிள்ல மட்டும் அது வந்து பவுண்டடா இருக்கு. இந்த சர்க்கிள்ல பவுண்டடா இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு நீங்க க்ளோஷர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஒரு காம்பாக்ட் செட், பவுண்டடா இருக்கும், நோ ப்ராப்ளம். அது m அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஓகே, திஸ் பவுண்ட் வில் ஒர்க் ஃபார் என்டையர். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்க, திஸ் இஸ் தி கேஸ், இட் இம்ப்ளைஸ் modulus of f of z is less than or equal to m on the ball closure. Okay, del r. Boundary என்ன பவுண்ட் இருக்கோ, that bound will work on the entire domain, connected open side, this ball closure. Okay. So Ebenezer says that Liouville's theorem. பேசுங்க ப்ளீஸ். I'll back to Liouville's theorem in a short.